Good morning to our Honorable Director Sir Sri KNR Garu, my dear staff and my dear students. A very good morning to all. I am KSVN Manohar, Principal and Lecturer in Physics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today I will discuss about degree 3rd year 6th semester mathematics cluster paper. The cluster paper title is Advanced Numerical Analysis. In this Advanced Numerical Analysis paper, there are 5 units. The first unit name is curve fitting, second one numerical differentiation, third one numerical integration, fourth one linear system of equations, and fifth one is numerical solutions of ordinary differential equations. In this numerical solutions of ordinary differential equations 5th unit, in previous class I have explained about the first method, Taylor series method. Also explained the second method is Picard's method. Now I are in third method, it is Euler's method. అంటే న్యూమరికల్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో మీకు నేను మొదటి క్లాస్లో పికార్డ్స్ మెథడ్ని అంటే ముందుగా ఫస్ట్గా టేలర్ సిరీస్ మెథడ్ని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత సెకండ్ మెథడ్గా పికార్డ్స్ మెథడ్ని చెప్పడం జరిగింది. నౌ ద థర్డ్ మెథడ్ ఈజ్ యూలర్స్ మెథడ్. సో నౌ ద ప్రజెంట్ మెథడ్ ఈజ్ యూలర్స్ మెథడ్. రైట్, ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ గ్రాఫ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ది అబోవ్ ఫిగర్ by taking coordinate axis ox and oy. Take a curve pq and draw a tangent line to pq and draw two perpendicular lines from p to m and q to n. So the coordinates are x0 and x1. Right, let dy by dx is equal to f of x comma y is a first order differential equation. The initial condition is y is equal to y0 and x is equal to x0. So the first order differential equation is y dash is equal to dy by dx is equal to f of x comma y, and the initial condition is x is equal to x0 and y is equal to y0. Suppose the dE is subjected to given condition represents a curve y is equal to g of x. The slope of the curve at point x comma y is f of x comma y. అంటే మనకి ఆ కర్వ్ వక్రం యొక్క వాలు బిందువు x కామా y వద్ద f of x కామా yగా తీసుకుంటున్నాము. The slope of the curve y is equal to g of x at point x0 కామా y0. x0 కామా y0 బిందువు వద్ద వక్రం యొక్క స్లోప్ f of x0 y0 అంటున్నాము. The equation of the tangent at x0 y0 is, సో ఆ సమీకరణం యొక్క స్పర్శరేఖ సమీకరణాన్ని తీసుకున్నప్పుడు y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1 జనరల్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు. సో ఇక్కడ y మైనస్ y0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఈజ్ స్లోప్ ఈజ్ dy బై dx at x0 y0 ఇంటూ x మైనస్ x0. So y minus y0 is equal to slope dy by dx at x0 y0 into x minus x0. So y minus y0 is equal to dy by dx is f of x comma y at x0 y0 into x0 minus x minus x0. So y minus y0 is equal to f of x0 y0 into x minus x0. So మనకు y minus y0 is equal to f of x0 y0 into x minus x0. The value of y at x is equal to x1 is, so y1 minus y0 is equal to f of x0 comma y0 into x1 minus x0. That implies y1 minus y0 is equal to h into f of x0 comma y0. That implies y1 is equal to y0 plus h into f of x0 comma y0. సో మనకి ఇక్కడ y1 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ప్లస్ h ఇంటూ f of x0 comma y0. సో ఇందులో x1 మైనస్ x0 అంటే h,
x2 మైనస్ x1 అంటే h, x3 మైనస్ x2 అంటే h, అంటే x1 మైనస్ x0 బదులుగా h ప్రతిక్షేపించినప్పుడు y1 మైనస్ y0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు h ఇంటూ f ఆఫ్ x0 కామా y0. ఫైనల్లీ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x0 కామా y0. సో y1 వచ్చింది. సిమిలర్లీ y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 తీసుకోకూడదు, ఇంకా పికార్డ్స్లో y0 తీసుకునేవాళ్ళు. ఇక్కడ y1కి మార్చాలి. y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x1 కామా y1. యూలర్స్ మెథడ్కి పికార్డ్స్ మెథడ్కి అదే తేడా. సో y3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x2 కామా y2 ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో yn ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు yn ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ xn కామా yn. ఇది మనకి కావాల్సినటువంటి రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా ఫర్ యూలర్స్ మెథడ్. ఏంటి అంటే yn ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు yn ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ xn కామా yn. సో వేర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 2 3 ఎక్సెట్రా. సో ఇవి ప్రతిక్షేపించినప్పుడు మనకి y1 y2 y3 y4లు మనం పొందొచ్చు. అంటే yn ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు yn ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ xn కామా yn. The above method is called Euler's method, and the solution of numerical solution of ordinary differential equation by Euler's method. So yn plus 1 is equal to yn plus h into f of xn comma yn. So right, coming to the problems. Using Euler's method, compute y 0.4 and y 0.6 with h is equal to 0.2 and y dash is equal to x plus y comma y0 is equal to 0. So solution is given y dash is equal to dy by dx is equal to f of x comma y is equal to x plus y. x0 is equal to 0, y0 is equal to 0, h is equal to 0.2. By using Euler's method మనకు తెలిసినటువంటి ఫార్ములా y1 is equal to జనరల్ ఫార్ములా y0 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x0 కామా y0. మనకు తెలిసినటువంటి యూలర్స్ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషను y1 is equal to y0 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x0 కామా y0. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 వాల్యూ 0 ప్లస్ h వాల్యూ 0.2 ఇంటూ x0 ప్లస్ y0. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 ఇంటూ 0 ప్లస్ 0 is equal to 0. That means y1 is 0. So y1 is equal to y 0.2 is equal to 0. Later y2 కట్టాలి. ఇప్పుడు మనం y2 is equal to ఫార్ములా ఏం చెప్పాను మీకు నేను ఇక్కడ y1 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x1 కామా y1 f ఆఫ్ x1 కామా y1. సో y2 is equal to y1 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x1 కామా y1 is x1 ప్లస్ y1. సో y1 వాల్యూ ఎంత అంటే 0 ప్లస్ h వాల్యూ ఈజ్ 0.2 ఇంటూ f ఆఫ్ x1 కామా y1 ఈజ్ x1 ప్లస్ y1 ఈజ్ x1 వాల్యూ ఈజ్ 0.2 అండ్ y1 వాల్యూ ఈజ్ 0. సో ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ వీ గెట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 0.4. సో y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4. దట్ మీన్స్ y 0.4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4. ఇప్పుడు మరలా y3 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో y3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x2 కామా y2. సో y3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x2 కామా y2. సో పైన వచ్చినటువంటి y2 విలువ 0.04 ప్లస్ 0.2 ఇంటూ సో x2 ప్లస్ y2. So that is equal to 0.04 plus 0.2 into x2 is 0.4 plus y2 is 0.4. After simplification we will get 0.128 y3 value. That means y1 value is here y 0.2 and y2 value is y 0.4 and y3 value is y 0.6. Right, now coming to the second problem. Using Euler's method, compute y
0.3, h is equal to 0.1, and y dash is equal to x plus y of 0 is equal to 1, and compute and compare with analytical solution. అంటే దీంట్లో అదనంగా మనం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత అనలైటికల్ సొల్యూషన్తో వచ్చినటువంటి సొల్యూషన్ని కంపేర్ చేయాలి. సో గివెన్ y dash is equal to dy by dx is equal to f of x comma y is equal to x plus y, x naught is equal to 0, y naught is equal to 1, h is equal to 0.1. Now using Euler's method, we will write y1 is equal to y naught plus h into f of x naught comma y naught. Y naught value is 1 plus h value is 0.1, f of x naught comma y naught is x naught plus y naught. So x naught is 0, y naught is 1. So 1 plus 0.1 is 1.1. So y1 is equal to y 0.1 is equal to 1.1. Second value is y2. So y2 is equal to y1 plus h into f of x1 comma y1. Right? y2 is equal to y1 value is 1.1 plus h value is 0.1 into x1 plus y1. So x1 value is 0.1, x2 value is 0.2, x3 value is 0.3 ala. So 1.1 plus 0.1 into 0.1 plus 1.1, 1.1 plus 0.1 into 1.2, that is equal to 1.22. So y2 వచ్చింది, y2 is equal to y 0.2 is equal to 1.22 అవుతుంది. Later third value y3 is equal to y2 plus h into f of x2 comma y2, that is equal to y2 value is 1.22 plus h value is 0.1 into x2 plus y2, that is equal to 1.22 plus 0.1 into 1.42. After simplification we get y3 is equal to 1.3620. So therefore y3 is equal to y 0.3 is equal to 1.362. Now analytical solution. Analytical solution is given differential equation is y dash is equal to x plus y, that is y dash is equal to dy by dx is equal to f of x comma y is equal to x plus y. So dy by dx is equal to dy by dx minus y is equal to x. సో ఆర్హెచ్ఎస్లో ఎక్స్ ఉండే విధంగా మనం తీసుకోవాలి, మార్చుకోవాలి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనలైటికల్ సొల్యూషన్ కట్టాలి అన్నప్పుడు. కంపేర్ విత్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ. సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అండ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ మనకు తెలుసు ఫార్ములా, ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ ఐఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్. సో ఈ పవర్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 1 dx, so e power minus x. The solution is, now the solution is y into integral factor is equal to integration of, so q into if dx plus c. So y into integral factor is e power minus x is equal to integral q value is x, if value integral factor value is e power minus x dx plus c. So ఇప్పుడు మనం y e power minus x is equal to integration of uv. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ uv కట్టాలి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ అంటే x ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ x యొక్క ఇంటిగ్రేషను మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ x. సో ఫస్ట్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్, మైనస్ రాయలేదు అక్కడ, మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ into integration of second into dx plus c. So minus x e power minus x minus into minus plus plus integral e power minus x dx plus c. So y e power minus x is equal to minus x e power minus x minus e power minus x plus c.
సో దట్ ఎంప్లాయిస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరువైపులా ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ చేత భాగిస్తే మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఈ బై ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ సిఈ పవర్ ఎక్స్. మనకు తెలిసినటువంటి కండిషను అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఎక్స్ నాట్ at x is equal to x naught is equal to 0, y naught is equal to 1. At 1 is equal to minus 1 plus 0 plus c e power 0. సో ఈ రకంగా కడితే c2 అవుతుంది. సో c2ని తీసుకెళ్ళి పై ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే y is equal to minus of 1 plus x plus 2e power x. ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లంలో వాడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే y 0.3 కట్టమన్నాడు. అంటే x బదులుగా 0.3 రాయాలి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి దాంట్లో. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ 0.3 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఈ పవర్ 0.3. సో వాల్యూ ఈజ్ 1.3997. సో y 0.3 ఈజ్ 1.3997. సో ఈ విధంగా మనకి యూలర్స్ మెథడ్ని ఉపయోగించి సెకండ్ ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నౌ థర్డ్ ప్రాబ్లం యూలర్స్ మెథడ్ను ఉపయోగించి థర్డ్ ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్లో మనకి ఇక్కడ సేమ్ ప్రొసీజర్ dy by dx is equal to 3x square plus 1 అన్నారు. అండ్ సాల్వ్ y and x is equal to 2 by taking x is equal to y of 1 is equal to 2 and x naught is equal to 1 and y naught is equal to 2. ఇక్కడ మనకి h is equal to 0.5 అన్నాడు, h is equal to 0.25 అన్నాడు. రెండు విలువలు వద్ద x2 వద్ద వాల్యూ కట్టమంటున్నాడు. అంటే y1 ఏమో y 0.5 అవుద్ది, y2 ఏమో y1 అవుద్ది, y3 ఏమో y 1.5 అవుద్ది, y4 ఏమో y of 2 అవుతుంది. సో y4 వరకు కట్టాలి. ఇక్కడ ప్రాసెస్లో సింప్లిఫికేషన్ మీకు y2 వరకునే చేశారు. సో ఇంకా y4 వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా చూడండి ఇదే పద్ధతిలో. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం బై యూజింగ్ యూలర్స్ మెథడ్ సాల్వ్ dy by dx is equal to x square minus y, y of 0 is equal to 1 and taking step size y of 0 to. సో స్టెప్ సైజ్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసాము y of 0 to రైట్. h is equal to 0.1, అక్కడ కట్ అయింది 0 పాయింట్ అని h వాల్యూ, అది 0.1. సో ద సొల్యూషన్ ఈజ్ dy by dx is equal to x square minus y, y of 0 is equal to 1 అంటే x naught is equal to 0, y naught is equal to 1, h is equal to 0.1, y 0.2 కట్టమంటాడు. అంటే y2 వరకు కడితే సరిపోద్ది. y1 ఏమో y 0.1 అవుద్ది, y2 ఏమో y 0.2 అవుతుంది. సో రైట్ dy by dx is equal to y dash is equal to f of x comma y is equal to x square minus y, x naught is equal to 0, y naught is equal to 1, h is equal to 0.1. by using Euler's method, first approximation y1 is equal to y naught plus h into f of x naught comma y naught. So y naught value is 1 plus h value is 0.1 into x naught square minus y naught, that is equal to 1 plus 0.1 into x naught square is 0 square minus 1. That means 1 minus 0.1 is equal to 0.9. అది y1 వాల్యూ. మనం y2 వాల్యూ వరకు కట్టాలి, ఎందుకంటే y1 వాల్యూ y 0.1 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో y 0.1 ఎంతంటే 0.9. మనం y 0.2 కట్టాలి కాబట్టి y2 వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో y2 తీసుకున్నప్పుడు y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x1 కామా y1. Again y2 is equal to y1 plus h into f of x1 comma y1. అంటే y1 వాల్యూ ఇప్పుడే మనం పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, దాని విలువ 0.9 ప్లస్ h వాల్యూ ఈజ్ 0.1 ఇంటూ f of x1 comma y1 ఈజ్ x1 square minus y1, that is equal to 0.9 plus 0.1 into x1 square minus y1, that is equal to 0.9 plus 0.1 into x1 square వాల్యూ అంటే x1 అంటే 0.1, x2 అంటే 0.2, h వాల్యూ మాట.
0.2, x3 అంటే 0.3 అలా. సో ఇక్కడ మనకి x1 అంటే 0.1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ y1 అంటే కట్టిన వాల్యూ మైనస్ 0.9. సో రైట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.9 plus 0.1 into 0.1 whole square minus 0.9. After simplification we get 0.8110. That means y2 y 0.2 is equal to 0.8110 అవుతుంది. సో అదేవిధంగా 5, 6, 7, 8, 9, 10 మొత్తం ఇంకొక 6 లెక్కల వరకు ఉన్నాయి. సో ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. జనరల్గా ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఆన్సర్ ఏంటని చెప్తాను. మీరు ప్రాసెస్ మట్టికి రఫ్ పేపర్ మీద చేసుకోండి సింప్లిఫికేషన్. సో ఇవే మోడల్ అన్నీని. సో dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు x³ ప్లస్ xy² e పవర్ మైనస్ x, y ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే మనకి ఇక్కడ dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x³ ప్లస్ xy² ఇంటూ e పవర్ మైనస్ x. x0 0, y0 1, h is equal to 0.1 and x1 is 0.2, x2 is 0.3, x3 is 0.3, etc. So simplify cheste finally we get y 0.1 is y1 is 1.0091 and y2 y 0.2 value is 1.0341. Next problem. Using Euler's method, solve dy/dx is equal to y minus x by y plus x. కొంచెం ఫంక్షన్ మారింది అంతే. y0 is equal to 1, h is equal to 0.2, find y 0.6. అంటే మనకి ఇక్కడ ఇందులో x0 0, y0 1, h 0.2 అంటే x0 ఏమో 0, x1 0.2, x2 0.4, x3 0.6 అలా పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో దీంట్లో మనం y 0.6 కట్టమంటున్నాడు. అంటే y 0.2 అంటే y1, y 0.4 అంటే y2, y 0.6 అంటే y3 వరకు కట్టాలి. సో y3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y 0.6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.4511. నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం. యూజింగ్ యూలర్స్ మెథడ్ సాల్వ్ y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2xy, y0 is equal to 0, compute y at x is equal to 0.25. అంటే మనకి ఇందులో x0 0, y0 1, dy/dx y dash is equal to 2xy, x 0.25 అంటే h 0.25 అని, అంటే x0 0.25 అని, x1 0.5, x0 0, x1 0.25. సో y1 కట్టమన్నాడు, రైట్. సో y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y 0.25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఈజ్ 1. ఎయిత్ ప్రాబ్లం. యూజింగ్ యూలర్స్ మెథడ్ సాల్వ్ dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ y, y0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, కంప్యూట్ y 0.2 అంటే x0 0, y0 1, dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ y. ఇక్కడ మనకి h 0.2 అంటే x1 0.2 అంటే y1 వరకు కడితే సరిపోతుంది. సో y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y 0.2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8. లాటర్ నైన్త్ ప్రాబ్లం. సాల్వ్ dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2y/x, y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఫైండ్ y2 అంటే x0 1, y0 2, ఫంక్షన్ f ఆఫ్ x, y ఈజ్ 2y/x, ఫైండ్ y ఆఫ్ 2 అన్నాడు. అంటే y ఆఫ్ 2 కట్టమన్నాడు. అంటే మనల్ని ఇక్కడ y1 కడితే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం. యూజింగ్ యూలర్స్ మెథడ్ సాల్వ్ y dash ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ప్లస్ e పవర్ x, y0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, y0 0, f ఆఫ్ x, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ప్లస్ e పవర్ x. సో x1 0.2, x2 0.4 అంటే మనం y1 y2 కట్టాలి. సో y1 అంటే y 0.2, y2 అంటే y 0.4 అవుతాయి. లాటర్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూలర్స్ మెథడ్. టు అబ్టైన్ రీజనబుల్ యాక్యురసీ విత్ యూలర్స్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ స్మాల్ హెచ్ వాల్యూ. అంటే మనకి యాక్యురసీ వాల్యూ బాగా ఎక్కువ రావాలి అంటే హెచ్ ఎంత తక్కువ తీసుకుంటే అంత యాక్యురసీ వస్తుంది యూలర్స్ మెథడ్లో. హెచ్ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ యాక్యురసీ తగ్గుతుంది.
it may happens that sequence of approximations may deviate. This method gives erroneous result as we move away from the initial point. అంటే ఇనీషియల్ పాయింట్ ప్రారంభ బిందువు నుండి మనం ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ కనుక మన ఎర్రర్ వచ్చేటువంటి రిజల్ట్లో ఎర్రర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ VLRs మెథడ్లో. సో ఆల్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ షుడ్ ప్రిపేర్ వెల్, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. థ్యాంక్ యూ.